오늘 우리 이 아침에 주시는 하나님 아버지의 말씀은 요한계시록 3장 17절에서 18절 말씀입니다. 요한계시록 3장 17절에서 18절 말씀을 제가 봉독에 올리겠습니다. 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 아멘. 오늘 우리가 어버이 주일입니다. 지난주 이제 어린이 주일 보냈고 우리가 이제 오늘 어버이 주일입니다. 이 날을 맞이할 때마다 특별히 외국에서 살다 보니까 한국에 계신 부모님에 대해서 더 찾아뵙지 못하고 또 자주 연락드리지 못한 그것 생각하면 죄송한 마음들 또 이런 불효하는 마음들 그것이 있지요. 그럼에도 불구하고 여전히 그 부모님이 우리를 향한 또 사랑은 끊이지 않는 것 같습니다. 오늘 온라인 예배에 또 참석하신 여러분들을 환영합니다. 지난 한 주간 주님의 은혜 가운데 잘 거하셨기를 바랍니다. 지금 영국을 비롯해서 전 세계가 코로나19로 인해서 정말 어려운 시기를 보내고 있습니다. 오늘 저녁 7시에 보리스 존스 총리가 이제 앞으로 이 상황이 어떻게 전개될 것인지 또 뭐 이런 것에 대한 담화를 한다고 하는데 지금 이 상황, 영국 상황이든 뭐 다른 나라의 상황들을 보면서 우리들은 적지 않은 실망들을 하게 되는 것들이 있지요. 평상시는 몰랐는데 상황이 뭐 이러다 보니까 막 여러 가지가 막 드러나잖아요. 우리가 부족했던 부분이 뭔지, 그동안 이 준비 못한 것들이 뭔지, 말로는 뭐 이렇게 됐다고 하고 뭐 이렇게 한다고 했는데 막상 그 상황이 되니까 다 드러나지요. 그러니까 이탈리아의 그 상황들, 코로나19 때문에 이탈리아가 초반에 유럽에서 막 확산됐을 때 다른 사람 몰라도 저는 그런 기대감은 있었어요. 그래도 영국은 좀 다르겠지. 다른 나라는 뭐 그렇게 하더라도 영국은 좀 다를 거야. 그런 기대감이 있었어요. 기대가 제가 커서 그랬는지 모르지만 실망감도 더 큽니다. 이렇게 이거밖에 안 됐나? 상황이 이렇게밖에 대처하지 못하나? 뭐 이러한 것들 생각하니까 속에서 때로는 막 분노가 일어나요. 내가 너무 기대했구나. 뭐 이런 생각들. 적어도 대한민국만큼은 아니더라도 그래도 적어도 어느 정도는 하지 않을까라는 생각을 했는데 이 부분에서는 좀 약한 부분을 보게 됩니다. 뭐 나라뿐만인가요? 사람도 마찬가지잖아요. 평상시 상황 때는 몰랐다가도 어떤 위기 상황이 오고 어떤 어려운 상황들이 오면 그 사람의 진짜 모습을 우리는 또 발견하면서 또 실망하기도 하고 놀라기도 하고 그렇습니다. 그래서 어디서 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 이제 사람에 대해서 이렇게 표현하고 있는데 거기 보면 기쁨을 나눴더니 질투가 되고 슬픔을 나눴더니 약점이 되더라. 이런 말이 있어요. 그러니까 기쁨을 나눴더니 질투가 되고 슬픔을 나눴더니 약점이 되더라. 이 말이 뭐예요? 그 사람을 믿고 내 이 기쁨을 나 이렇게 됐어. 그래서 기쁨을 나눴는데 그 겉에 볼 때는 막 환영한다고 하지만 속으로는 어떻게 해요? 막 질투하고
내 슬픔들, 또 내 실패들, 또 내 상처들을 이렇게 나눴더니 어떻게 돼요? 뭐 위로한다고 막 했지만 그게 나중에 내 약점으로 돼서 꼬투리가 잡히는. 여러분은 그러한 경험이 없으신가요? 사람마다 그 실망감을 줄 때가 있어요. 그러니까 우리 상황 속에서 그게 나라가 됐든 또 개인이 됐든 또 가장 사랑하는 사람이 됐든 우리는 그런 실망들을 하고 또 그 가운데 또 상처를 또 받기도 하고 그러지요. 그런데 오늘 우리가 이 어버이 주일을 우리가 맞이하면서 특별히 어머니를 한번 생각해 봤어요. 어머니는 어떠할까? 제 기억할 때 다른 사람은 몰라도 어머님이 나를 향한 그 신뢰, 또 그 기대, 또 그것은 늘 그 사랑은 변치 않으신다는 것이죠. 오늘 이 말씀을 또 나누면서 우리가 또 이곳에서 또 그 하나님이 우리에게 또 어떠한 사랑으로 오는지를 또 보고자 합니다. 근데 말씀을 근데 우리가 전하기 전에 영상을 하나 보도록 하겠습니다. 우리는 가짜 일자리를 만들었습니다. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about that. 우리는 가짜 구인 광고를 인터넷과 신문에 올렸습니다. 그리고 실제로 면접을 보았습니다. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything.
thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's 부모님의 하늘 같은 은혜 감사합니다. 그 영상 속에서 처음에 사람들이 이 직장에 들어갈 수 있다는 기대감을 가지고 왔다가 또 거기 오는 또 해야 될 일들 뭐 상황들 보니까 얼굴 속에서 실망하는 모습을 보게 되죠. 그럼에도 불구하고 그 일들 속에서 전혀 실망하지 아니하시고 그 일을 마치 자기가 모든 걸 다 하셔야 되는 것처럼 그렇게 사시는 어머니를 보게 됩니다. 우리 자녀를 향한 그 사랑은 세상에 어떤 사람들하고 비교할 수 있겠습니까? 실망시키지 아니하시고 변함없는 그 사랑, 또 그 사랑으로 오늘도 우리에게 다가오시죠. 그런데 주님, 하나님께서는 말씀하시죠. 이사야 49장 15절에 말씀하십니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다. 그 어머니조차도 혹 너를 잊는다 할지라도 내게 어쩌면 실망을 주고 어쩌면 내게 상처를 줄 수 있질 몰라도 나는 너를 잊지 않는다. 하나님의 사랑, 우리를 향한 그 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 오늘도 온전하신 한없는 그 사랑으로 다가오십니다. 오늘 본문은 바로 그 하나님의 사랑을 또 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 이 요한계시록 3장에 있는 이 말씀은 초대교회인 라오디게아 교회에게 하나님께서 안타까운 마음으로 그들에게 주시는 말씀이죠. 그들의 인생이 여러 가지 삶 속에서 사람들에게 실망하고 여러 가지 환경 가운데 일어나는 일 때문에 어려움을 당하고 그런데 그것을 자기 혼자 자기 힘으로 이겨내다 보니까 얼마나 힘들겠어요. 힘들면 그 삶 속에서 힘들면 누군가를 찾아야 되는데 찾을 사람도 없는 거예요. 그러니까 어떻게 자기 스스로 나는 괜찮아, 난 할 수 있어, 나는 이걸 감당할 수 있는 힘이 있어. 그게 오늘 17절에 읽었던 자기는 부자다 이렇게 생각하는 거거든요. 나는 내 인생은 내가 책임질 수 있어. 이것은 내가 잘 할 수 있어. 다짐을 하지만 속으로는 그런가요? 사실은 힘들지요. 정말 이걸 내가 어떻게 해야 되나 그런 것이 있지요. 그런데도 주님 앞에 나오지 못하는 거예요. 그럴 때 주님께서 그들을 정말 사랑하는 마음으로 책망하시는 게 아니에요. 오늘 18절 말씀 보니까 뭐라 그래요? 내가 너에게 권하노니 이렇게 말씀하시잖아요. 여기서 권한다는 것은 무슨 혼내거나 책망하거나 이런 말이 아니라 내가 좋은 이 생각이 있는데 이걸 한번 들어봐라. 너 혼자 그렇게 애쓰지 말고 너 혼자 그렇게 힘겨운 삶을 살지 말고 내게 좋은 이 생각이 있고 내게 좋은 방법이 있고 거기서 살아날 수 있는 방법이 있는데 이것을 한번 들어봐라. 마치 우리 어머니가 그 자식에게 이렇게 좀 잘 되라고 이렇게 얘기하지만 듣지 않고 막 그런 것처럼 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 또 이렇게도 얘기해보고 또 저렇게도 얘기해보고 마치 그런 거 있잖아요. 그렇게 자식을 향해서 다가오시는 그 어머니처럼
그보다 더 큰 마음으로 지금 주님께서는 우리에게 찾아오시는 거예요. 너 그렇게 하지 말아라. 좀 이렇게 해보면 안 되겠니? 이렇게 좀 해보면 안 되겠어? 라고 오늘 찾아오시는 거예요. 이 말씀 뭐냐면 네가 하는 게 아니다. 네가 수고해서 네가 뭐 해봐서 하는 게 아니라 내가 너를 통해서 내가 한다. 이 말씀을 주시는 거예요. 그래서 그 말씀, 그 부모님의 심정으로 그렇게 우리에게 찾아오시는 거죠. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 오늘 18절에 뭐라고 했어요? 내게로 와서 내게서 불로 연단된 금을 사라. 이 말씀을 하시죠. 그럼 이게 무슨 말씀일까요? 불로 연단된 금을 사라. 아니 뭐 주님께서 지금 돈이 없으셔서 뭘 이제 파시려고 하시는 거예요? 뭐 세일 하시는 거예요 지금? 이거 좀 사라. 내가 지금 많이 만들어 놨는데 야 이걸 팔아야 내가 좀 뭘 하겠다. 그 말씀이 아니죠. 그럼 이게 뭐냐? 불로 연단된 금이 뭘까? 금을 사라고 하는데 이게 어떤 금이냐면 불로 연단된 금이라는 거예요. 그럼 이 말은 뭐냐면 여기서 불로 연단된 금이라는 것은 뭐냐면 내게로 와서 불로 연단을 받으라는 말씀이에요. 불로 연단을 받으라. 그게 뭐냐면 불로 연단을 받아서 그 금속에 있는 찌꺼기들이 다 원래는 이 온전한 이 금인데 그 안에 찌꺼기들이 있고 뭐들이 있는 것이 다 사라진. 그래서 네가 내게 와서 너는 금과 같은 존재인데 너는 내게 귀중한 존재인데 너는 내가 택한 나의 아들이고 딸이고 내 백성인데 세상에 다른 찌꺼기들로 상처로 문제로 그런 상황으로 인해서 네가 지금 그렇게 됐는데 내게 와서 완전히 그런 것들을 다 치유받고 깨끗해지고 이렇게 해서 온전한 금이 되도록 그러니까 내게 와야 내게 와서 훈련을 받고 내게 와서 그렇게 연단을 받아야 너는 어떻게 해요? 금과 같이 그런 존재로 나오게 된다는 거죠. 그런 가치 있는 존재가 된다는 거예요. 우리 인생은 내 스스로가 그렇게 만들려고 우리 얼마나 지금 노력합니까? 세상 말로 말하면 스펙을 쌓잖아요. 그래서 자격증도 따려고 하고 또 무슨 시험을 통과해서 또 그 한 단계 올라가려고 하고 그래서 자기를 다른 사람보다 조금 가치 있는 그 사람과 비교했을 때 더 소중한 존재, 가치 있는 존재로 만들려고 얼마나 우리가 노력을 하고 또 경쟁을 하고 그런 일들을 하고 있지 않습니까? 그 가운데 상처를 주기도 하고 상처를 받기도 하고 또 실패하기도 하고 좌절하기도 하고 또 그 가운데 또 이겼으면 또 뿌듯해하고 그런 가운데 우리는 삽니다. 그러니까 그거 얼마나 치열한 삶 속에서 힘들어요. 겉으로는 웃고 있지만 속으로는 얼마나 울기도 하고 속으로 얼마나 우리가 힘들어합니까? 그건 뭐 여러분만 아니라 이 목사들 세계에서도 마찬가지예요. 정말 온전히 우리가 주님 앞에 나를 드리지 않으면 이 목회자의 삶 속도 경쟁이야 경쟁. 그러니 이게 목회하면서도 힘든다는 것이죠. 다른 것 때문에 힘든 게 아니에요. 자기 가치를 자기가 만들려고 보니까 힘든 거야. 그러니까 주님은 너답게 너 가치를 온전하게 하는 것은 네가 할 수 있는 게 아니라는 거예요. 내게 와야 진짜 네가 누구인지 너의 가치가 너의 그 존재가 드러난다는 겁니다. 그러니까 불로 연단된 금인 거예요. 주님 앞에 연단을 받은 결과가 금과 같이 가치 있는 존재가 되는 겁니다. 그래서 찬송가 새 찬송가 450장에 그런 가사가 있잖아요. 불같은 시험 많으나 겁내지 맙시다. 주님께서 때로는 우리에게 불같은 시험을 주십니다. 때로는 우리 삶 속에 왜 연단이라고 그러죠. 훈련하시고 또 내 삶 속에 환난과 또 이 환난과 시험과 또 그런 것들이 찾아올 때가 있어요. 그런데 그것은
다른 것이 아니라 우리를 하나님께서 제대로 만들기 위해서입니다. 하나님이 나를 이 땅에 보내신 본래 그 목적의 사람으로 만들기 위해서 연단도 하시고 훈련도 하시고 때로는 환난과 또 때로는 그러한 시험을 통해서 우리를 만드시는 거예요. 그래야 어떻게 해요? 우리의 그 금 같은 가치관, 하나님을 향한 그 생각들, 그걸로 만들어지는 거예요. 금 같은 믿음을 가진 자로 만들기 위해서 오늘 주님께서는 불같은 연단을 하시는 것입니다. 그렇게 우리를 만들어 가시는 거예요. 마치 그 대장장이들이 그 제대로 된 칼을 만들기 위해서 망치를 얼마나 그를 때립니까? 그래서 불에도 들어갔다가 또 물에도 찬물에도 들어갔다가 하면서 그 시간들을 하면서 그거를 거치면서 어떻게 해요? 단단한 칼, 정말 어떠한 상황에서도 쓰임 받는 그 칼을, 제대로 된 칼을 만들잖아요. 하나님께서도 마찬가지예요. 세상에 조그만 문제 앞에서도 무너지고, 조금만 환난이 오고 문제가 오고 어려움이 오면 또 무너지고 좌절하고 낙심하고 절망하는 그러한 하나님의 사람이 아니라, 우리를 하나님께서 저렇게 막 단단하게 만들어서 어떠한 시험이 와도, 어떠한 어려움이 와도, 어떠한 환난과 시련이 내게 온다 할지라도 끄떡하지 않는 그러한 믿음의 사람, 어떠한 상황 속에서도 하나님만 의지할 수 있는 그러한 사람으로 만들시기 위해서 우리를 지금 단련하시는 거예요. 지금 우리를 만들어 가시기 위해서 부르시는 거예요. 내가 너를 초청한다. 내가 내 소리를 좀 잘 들어봐라. 그렇게 지금 말씀하시는 것이죠. 그래서 야고보서 1장 12절 말씀 보면 이 말씀을 우리에게 주시잖아요. 너희가 환난을 당할 때, 어떤 시험을 당할 때, 어떤 시련을 당할 때 이상한 일, 왜 내게 이런 일을 하지? 왜 내게 이런 문제가 일어나지? 그렇게 여기지 말라는 거예요. 내가 그 시련과 환난을 견디어낸 다음에 어떻게 해요? 자기를 사랑하는 자에게 예비하신 생명의 면류관을 주실 것이다. 그러니까 하나님께서 우리를 만들어 가신다는 것이죠. 그러니까 여러분, 하나님께서는 그 마치 독수리가 자기 새끼를 훈련시키는 것처럼 하나님의 자녀들을, 하나님의 아들들을 뭘로 해요? 오늘 불로 연단하신다는 거예요. 그게 뭐냐면, 그 연단한다는 게 뭐냐면 이 세상의 역경과 고난과 환난을 당하게 된다는 말씀입니다. 여러분 삶 속에 환난과 역경과 또 고난이 찾아올 때, 문제는 우리 그런 것이 찾아올 때 그것을 싫어하는 것이 문제예요. 목사님, 그걸 좋아할 사람이 있습니까? 맞아요. 좋아할 사람은 없어요. 근데 잘 들으셔야 돼요. 제가 뭐라고 그랬어요? 좋아라고 말씀드린 게 아니라 역경과 고난과 시험과 환난이 올 때 어떻게 그걸 싫어하는 것이 문제라. 좋아하시라는 말씀이 아닙니다. 고난과 역경과 환난을 좋아할 사람이 어디 있겠습니까? 그것은 저도 좋아하지 않습니다. 그 얘기는 이 말씀 뭐냐면, 싫어하지 말라는 말씀 뭐냐면, 여러분 앞에 고난과 환난과 역경이 올 때 그것을 두려워하지 말라는 말씀입니다. 두려워하지 말라. 고난과 역경을 좋아할 사람은 한 사람도 없습니다. 그것을 좋아하라는 것이 아니라 그것이 우리에게 있을 때, 그것이 올 때 어떻게 해요? 두려워하지 말라는 말씀입니다. 그 말은 우리의 삶 속에 어떤 환난이나 역경이 왔을 때 그게 오면 또 두려워하고, 또 그것이 오면 또 걱정하고, 또 그런 일들이 내게 생기면 또 낙심하고 절망하고, 신앙생활도 잘하는 것처럼 보였다가도 또 내 상황 속에 환난이 오고 문제가 생기고 시험거리가 찾아오면 또 툭 떨어지고,
그러지 말라는 것이죠. 고난과 역경은, 가난은 결코 하나님의 저주만은 아닙니다. 그것은 우리의 인생을 거듭나게 하는, 우리의 삶을 새롭게 하는 그 삶의 현장일 수 있습니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 출애굽한 거죠. 애굽에서 나와서 광야에서 살아가는 그 40년 동안 그들의 생활 수준은 어떠했나요? 상류층인가요? 아니면 중간인가? 아니면 밑인가요? 그러니까 세상적인 기준으로 봤을 때, 영적으로 뭐 이렇게 보는 게 아니라 그냥 세상 사람들이 봤을 때, 그 상황을 봤을 때 그들의 삶의 질은 어땠나요? 제가 볼 때는 하류층이었을 거예요. 세상적인 기준으로만 보면 뭐 먹을 것이 뭐 그렇게 대단히 뭐 다양했나요? 아니잖아요. 뭐 목마름이 자유롭게 목마름이 해결됐나요? 그런 것도 아니지요. 그러니까 뭐 세상적인 기준으로 봤을 때는 정말 별 볼 일 없는 그러한 삶이었습니다. 물론 출애굽기 12장 38절에 보면 뭐 나올 때 뭐 가축들 많았고 뭐 이렇게 있다고 말씀을 하지만 그게 부유했다는 말씀은 아닙니다. 그러나 그들이 그러한 삶 속에서, 그 광야 생활 속에서 그 길을 걸어가면서 그곳이 어떤 곳이에요? 불로 연단한 금을 사는 현장입니다. 그게 그들에게는 광야였습니다. 불로 연단된 금을 구입하는 장소가 바로 광야였습니다. 불과 같은 역경과 고난을 통해서, 그러한 힘든 시간을 통해서 금과 같은 믿음을 얻는 현장이 광야였던 것입니다. 그러니까 광야를 좋아하라는 얘기가 아니라 우리 앞에 그런 광야가 나타날 때 그것을 두려워하지 말라는 말씀입니다. 우리가 지금 코로나19 이 사태로 인해서 여러 가지 어려운 가운데 있지요. 건강적으로 염려하시는 분, 걱정하시는 분도 있고, 재정적인 부분으로 인해서 큰 타격을 받아서 이걸 내가 어떻게 헤어나나 정말 힘든 시간들을 보내시는 분도 계실 것입니다. 근데 우리가 이 시간, 여러분이 이 시간 속에서 여러분이 기억해야 될 것은, 하나님께서 이 시간 속에서 나에게 무엇을 바라실까? 여러분, 이 시간, 지금 같은 시간이 앞으로 또 올까요? 이 시간들을 보면서 한번 생각해 봤습니다. 나는 이 광야의 길을 잘 걷고 있는가? 그 광야가 바로 교회 생활인 것이지요. 사도행전 7장 38절에 보면 스데반 집사님은 우리가 이 상황을 얘기하면서 광야 교회라고 표현하고 있습니다. 그러니까 우리가 교회 생활이라고 하는 것은 무엇을 뭐 멋지게 하고 뭐 대단한 것, 뭐 고급스러운 뭘 하는 것이 아니죠. 교회 생활을 어떤 분들은 무슨 대단한 어떤 세상의 취미 생활 정도로, 또 아니면 고급스러운 세상의 어떠한 모임 같은 그것으로 여길 수 있습니다. 그러나 교회 생활은 뭐예요? 바로 자기 훈련을 하는 장소입니다. 자기 훈련을 하는 곳이, 내가 훈련 받는 곳이고, 또 그 속에서 내가 하나님의 사람으로 세워지고 만들어지는 그 장소가 바로 교회입니다. 그렇기 때문에 우리가 교회, 지금은 온라인으로 인해서 우리가 이렇게 온라인상에서 모이고 있지만, 그렇지만 우리가 이 가운데서도 할 수 있는 최선을 지금 다하고 있지요. 이렇게 온라인으로 말씀을 또 듣고, 그 속에서 또 내 삶을 되돌아보고, 내가 깎아야 될 부분이 뭔지, 내가 채워야 될 부분이 뭔지, 그런 것들, 또 내가 다듬어지고 또 할 부분이 뭔지를 또 점검하는 시간이 되지요.
또 우리가 소그룹 모임을 통해서, 우리 줌을 통해서, 우리 소그룹 모임을 통해서도 우리가 서로 자기 이야기, 말씀의 나눔을 통해서 어떻게 해요? 또 깨닫는 거 있잖아요. 아, 저 부분은 내가 바꿔야 되는구나. 저 부분은 내가 채워야 되는 거구나. 저 부분은 어떤 말을 들으면서 나의 또 모난 부분들이 또 다듬어지고 또 새로워지는 우리 그런 것들을 경험하게 됩니다. 교회는 바로 그런 것이거든요. 이런 성도 간의 교제를 통해서 내가 누구인지를 다시 한번 점검하게 되고 또한 내가 하나님 앞에 다듬어지지 못한 부분이 뭔지를 또 보게 되고 또 다른 분을 통해서 이 교제를 통해서 그러한 이것들을 통해서 배우게 되는 것이죠. 그러니까 교회라는 것은 바로 이러한 것들이에요. 그러니까 그곳에서 내 고집이 깨지고 내 죄악의 더러움이 주님의 은혜로 씻겨지고 바로 이런 것이 그 출애굽 상황 속에서는 뭐예요? 광야 그 길을 걷는 그 광야 생활이었던 것이죠. 그들이 그 광야 길을 걸어가면서 뭘 깨닫는 거예요? 아, 내가 하나님을 말씀 붙잡고 간다고 하면서도 여전히 그 안에 뭐가 있었어요? 그들 안에 여전히 애굽에 대한 그리움, 과거에 대한 그리움, 야, 그때가 좋았는데 하나님을 의지하기보다는 그 광야 생활을 통해서 그들은 자기가 얼마나 하나님 보시기에 악한 존재인지, 내 안에 얼마나 불평과 불만이 많았는지, 하나님을 신뢰하기보다는 과거에 내가 이루었던 그런 것을 더 그리워하고 있음을 거기서 드러나게 되잖아요. 우리가 교회 생활을 통해서, 우리가 서로 성도 간의 교제를 통해서, 말씀을 통해서, 나눔을 통해서, 찬양을 통해서 우리는 끊임없이 내가 하나님 앞에 온전히 서지 못했음을 발견하게 되고 그것을 채우는 그러한 시간들을 갖게 되는 겁니다. 그러니까 교회는 하나님의 말씀으로 자기 자신이 깨어지는 곳이 되어야 합니다. 단순히 세상의 모임처럼 침묵의 모임이 아니고 세상이 어떤 것처럼 그냥 그런 것이 아니라 그 모임 속에서 우리는 하나님의 사람으로 만들어져가는 그 장소가 되어야 되고 그 시간이 되어야 합니다. 그래서 사도행전 2장 46절 말씀 보면 그 초대교회의 모습을 이렇게 보여주고 있죠. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 이렇게 기록하고 있습니다. 그럼 그들이 성전에 모이든 가정에 모이든 그런 모임 속에서 뭘 했겠어요? 그냥 얼굴 보면서 그냥 무슨 친교 모임을 가졌겠어요? 그게 아니죠. 그들이 그곳에서 정말 우리가 그리스도인으로 어떻게 살아야 되는지를 서로 점검하고 서로 또 위로해주고 부족한 부분은 또 채워주고 또 연약해서 그 일을 일어나지 못한 사람의 손을 붙잡아서 일으켜주고 그래서 거기서 또 새 힘을 받고 또 삶의 현장으로 또 나가고 삶의 전쟁터지요. 복음을 증거하러 또 나가고 바로 교회는 그렇게 새로운 우리가 삶의 전쟁터로 나갈 때 이 세상의 사단과 싸움을 하는 영적인 전쟁터로 나갈 때 새 힘을 얻는 그렇게 공급을 받는 그러한 장소가 바로 교회입니다. 거기서 단련되어지고 말씀으로 단련되어지고 기도로 단련되어지는 곳이 바로 그곳이죠. 세상의 전쟁터로 나가서 그렇게 다친 영혼들을 감싸주고 또 그들을 가운데 다시 전쟁터에서 이길 수 있도록 그렇게 격려해 주는 것이죠. 회복되는 것이죠. 그러니까 주님께서 우리에게 삶 속의 환난과 역경과 이런 것으로 우리를 연단시키시는 것은 바로 우리가 하나님의 온전한 사람으로 세워지기를 바라는 그 속에 하나님의 사랑이 담겨져 있는 것입니다. 그러니까 여러분의 삶 속에 환난과 역경과 또 어떠한 시험이 여러분에 왔을 때 여러분 그것을 두려워하지 마십시오. 하나님이 여러분을 만드시는 겁니다. 여러분을 정금으로 온전한 순전한 금으로 여러분을 만드시는 주님의 사랑이 거기에 있습니다.
그렇기 때문에 우리 교회는 바로 그렇게 단련되는 그런 대장간처럼 하나님 말씀으로 훈련되고 새롭게 되는 그렇게 만들어지는 대장간이 되는 것이고, 바로 우리가 이런 이 광야 길은 바로 그 하나님의 사람으로 다듬어지고 만들어지는 이 광야 길은 또한 우리의 이 대장간이 될 수 있습니다. 만들어지는 것이죠. 그런데 문제는 만들어지려면 내가 연약하다는 것을 알아야 돼요. 나는 하나님이 없이는 안 됩니다. 하나님의 은혜가 아니고서는 나는 온전히 설 수 없습니다. 내 힘으로는 내 인생을 만들어가지 못합니다. 하나님, 내 인생은 하나님께서 하셔야 합니다. 그게 없이는 안 된다는 것이죠. 그런데 오늘 이 교회는 어떻게 됐나요? 17절, 아까 우리가 읽은 그 17절 말씀 보면 자기들은 괜찮다는 거예요. 우리는 부자다, 나는 부유하다, 그러니 도움이 필요 없다라는 거예요. 나에겐 다른 것이 필요 없다. 나는 충분히 내 삶은 내가 매니지할 수 있다. 누가 아무래도 할 수 없다는 것이죠. 다른 사람은 나에게 실망만 줄 뿐 내 인생은 내가 할 수 있다. 주님은 그게 안타까운 거예요. 자기가 할 수 있다고 생각하니까 어떻게 해요? 다른 사람의 소리가 안 들리잖아요. 이런 말이 있어요. 많은 사람이 충고를 듣는데 그 충고의 덕을 보는 사람은 지혜로운 사람이다. 많은 사람이 당신 이렇게 했으면 더 좋을 것 같아요. 아니면 이렇게 보는 건 어때요? 옆에서 정말 그를 사랑하는 마음으로, 아끼는 마음으로 이렇게 충고를 해주고 뭐 이야기를 해주고 할 때 지혜로운 사람은 한번 그게 나에게 어떠한 의미가 있나 들어보려고 하지요. 어리석은 사람은 어떻게 해요? 무시하지요. 안 들으려고 그래요. 오늘도 주님께서 이 교회를 향해서 정말 안타까운 마음으로, 사랑하는 마음으로 네 그 마음을 버려라. 그 말씀으로 우리에게 주시죠. 네가 부족하다. 거기 보니까 너는 곤고하고 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 왜 알지 못하느냐. 17절 말씀이에요. 가난한 걸 모르는 거예요. 네가 지금 하나님이 연다 이 금을 사야 되는 것을 모른다는 거예요. 금을 사라는 건데 자기는 괜찮다는 거예요. 나는 부족함이 없다는 거예요. 다시 말씀드리면 하나님 보실 때는 우리 영혼은 가난합니다. 하나님의 은혜가 아니고서는 설 수 없고 살아갈 수 없는 존재라는 거예요. 근데 우리는 나는 괜찮다고 그래요. 아직은 괜찮다고 그래. 자신들은 지금 부자라고 부유하다고 생각합니다. 그런 의미에서 주님께서는 그 생각을 버리고 내게로 와서 연단받은 금을 사라. 그래야 내 삶이 온전해진다 말씀하십니다. 우리가 정말 하나님 앞에 내 인생이 새롭게 되려면 내 인생이 우리가 이 땅의 삶이 하나님이 보시기에 제대로 된 인생을 살려면 하나님, 나는 가난합니다. 나는 아무것도 아닙니다. 나는 정말 부족합니다. 그 고백함으로 나와야 합니다. 그래서 예수님께서도 우리에게 말씀하십니다. 심령이 가난한 자는 복이 있다. 거기서 가난하다는 것은 마치 내 인생이 파산한 거예요. 뱅크럽이 된 거지요. 이제 내 힘으로 아무것도 할 수 없는 그 상태가 될 때에 비로소 하나님의 놀라운 능력이 그를 통해서 나타난다는 말씀입니다. 근데 나는 괜찮다. 아직은 말씀 필요 없다. 하나님 없이도 난 할 수 있다. 라고 생각할 때는 그냥 그 길을 가게 되는 것이죠. 근데 그 힘이 얼마나 하나님의 힘든 삶인지를 아시니까, 그게 얼마나 고달픈 인생이고 얼마나 그게 어려운 삶인지를 아시니까 네 가난한 것을 좀 알아라. 네가 지금 보지 못하고 있다는 것을 좀 알아라.
네가 지금 벌거벗고 있음을 좀 알아라. 내게로 와서 금을 사라. 내게 와서 그 연단을 통해서 너는 금을 사서 너를 채우라는 것이죠. 그러니까 하나님께서 불로 연단하시는 것은 정말 여러분의 삶 속에 그게 가난이 됐든 어떤 환난이 됐든 역경이 됐든 모든 것으로부터 끊어짐이 됐든 그것은 여러분 어떻게 해요? 고난당한 그게 두려워하지 마시고 하나님이 지금 나를 부자로 새롭게 지금 만들시려고 하시는 그 일이구나, 그것을 알라는 거예요. 재산이 많아서 부유한 게 아닙니다. 자신을 믿고 있는 것이 부유예요. 오늘 여기 17절에 나오는 이 사람들은 뭐예요? 뭘 많이 가져서 부자가 아니죠. 자기 자신은 괜찮은 인생으로 생각하는 게 부자라는 거예요. 하나님은 그 생각에서 돌아오라는 겁니다. 우리의 삶이 정말 하나님의 은혜 아니고서는 살 수 없음을 고백할 때 하나님 이 연단, 내게 지금 오는 이 연단들, 이 환난들, 이 시험들, 이 역경들, 특별히 코로나19로 겪는 우리의 상황들, 이 상황 속에서 주님, 이 상황에서 낙심하거나 좌절하거나 이러하기보다는 주님 이 상황 속에서 나를 만드실 주님을 또 뵙기를 원합니다. 또 나를 또 만들어 가시고 나를 새롭게 하시는 그 주님을 보기를 원합니다. 나를 하나님 그렇게 만들어 주시옵소서. 그렇게 우리를 드릴 때 하나님 우리를 만드시는 거예요. 그렇게 우리를 드리는 시간이 되어야 합니다. 17절에 나오는 사람처럼 나는 부자다, 나는 괜찮다, 나는 부유한 사람이라, 그러한 고집 가운데 자기 인생을 망치는 인생이 아니라 하나님 이전까지는 내가 부자인 줄 알았습니다. 내가 괜찮은 인생인 줄 알았습니다. 그런데 아니었습니다. 주님 나를 붙잡아 주옵소서. 그렇게 고백하고 주님 앞에 나올 때 주님은 이 연단의 시간을 통해서 여러분을 새롭게 만드실 겁니다. 지금 여러분이 갖고 있는 그 환난과 역경과 이 시간 속에서 그냥 좌절하고 있을 것이 아니라 이 안에서 낙심하면서 절망하고 계실 것이 아니라 여러분이 그 상황 속에 혹 있다 하시면 그 시간을 여러분 하나님 앞에 드리는 시간이 돼 보십시오. 이 시간 여러분 언젠간 지금 우리가 3월 20일부터 지금 거의 2달간 지금 온라인으로 예배를 드리고 있는데 오늘 저녁에 이 총리가 어떤 발표를 할지는 모르겠지만 이게 뭐 짧게 끝날 것 같지는 않습니다. 그러면 이 시간 속에서 우리는 뭘 하면서 보내실 거예요? 그냥 무의미 없이 그냥 시간을 보내실 겁니까? 절망하면서 아니면 다른 사람 불평하면서 원망하면서 시간을 보내실 것입니까? 아니면 이 내게 앞으로는 주어지지 않은 이 시간 속에 어쩌면 광야 같은 이 시간 속에서 하나님이 나를 다듬어 가시는 시간이라고 여러분 생각하십시오. 나를 하나님께서 만들어 가시는 시간으로 기억하십시오. 그 시간 속에서 주님과 속에서 여러분이 새롭게 태어나는, 새롭게 만들어지는 귀한 시간이 되어야 합니다. 우리의 모든 교회는, 특별히 우리 교회는 그러한 교회로 세워져야 합니다. 그저 얼굴 보고 친목하고 이런 것으로 끝나는 것이 아니라 서로 격려하고 위로하고 나누면서 그 속에 우리가 깎여야 될 부분은 깎여지고 채워야 될 부분은 채워지는 그러한 시간이 되어야 합니다. 끝을 맺습니다. 오늘 주님은 정말 안타까운 마음으로 내가 너에게 권하노니, 하나님 없이 사는 인생이 얼마나 불행한지, 그게 얼마나 고통스러운 인생인지 우리 주님은 잘 아시고 계시기 때문에 그 환난과 역경이 왔을 때 절망하고 낙심하고 좌절하고 무너지지 말고, 그런 것을 두려워하지 말고 그 가운데 나를 바라봐라. 그 시간이 내가 너를 만드는 시간이다. 내가 너를 금같이 정금같이 지금 태어나게 하는 그 시간이다. 내게 환난이 왔느냐? 내게 역경이 왔느냐?
내 삶 속에 정말 큰 시험이 내 앞에 있느냐? 그때 나를 바라봐라. 나를 바라보고 그 가운데 내가 너를 만들어감을 기억하라. 그 가운데 주님을 향한 그 믿음이 든든히 세워지기를 주님은 원하십니다. 그게 여러분이 지금 만들어 가시는 시간이, 그 시간이 여러분이 지금 광야 시간 그 길을 걸어가고 있지만 인생의 길을 주님께서는 여러분 지금 만들어 가시는 거예요. 왜 그렇게 만드셔서 하나님이 우리를 이 땅에 보내신 그 일들을 이루시길 위해서입니다. 그걸 우리 혼자 감당이 어렵기 때문에 우리 채식된 한인교회로 묶어주신 거예요. 그 안에서 서로 연약한 자는 우리가 세워주고, 넘어진 자는 또 이끌어주고, 세워주고, 서로 나눔 속에서 모난 부분이 깎아지고, 결핍된 부분은 채워지고, 그렇게 함께 가는 것이죠. 그래서 날마다 성전에 있든 집에 있든 어느 곳에 있든 우리는 하나님의 사람으로 서로 간에 만들어질 수 있도록 기도해주고 말씀으로 서로 나누고, 그것이 바로 하나님께서 우리를 지금 연단한 금으로 우리를 연단하시는 순간입니다. 아무쪼록 이 어려운 시기를 우리가 보내고 있지만 우리 교회가 이렇게 하나님이 주신 이 연단의 시간 속에서 더욱더 정금으로 태어나는 그러한 귀한 계기, 그 시간이 되기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님이 주신 말씀 속에 하나님의 사랑을 느낍니다. 우리가 하나님 앞에 온전히 서기를 원하시는 하나님의 그 은혜를 바라봅니다. 주여 우리를 붙잡아 주셔서 하나님의 은혜 가운데 온전히 서게 도와 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.